Good evening students. Today we will discuss about business environment. देखो बच्चे, बिजनेस इन्वायरमेंट दो चीज़ां ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ क्या ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ क्या ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ क्या होगा, इट रेफर्स टू दी सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। क्या होएगा बिजनेस इन्वायरमेंट, इट रेफर्स टू दी सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। दैन बिजनेस इन्वायरमेंट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। it is classified, business environment is classified into two groups, that is internal, second one external. Internal means the forces which are internal and within the control of business। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ क्या ਹੋਏਗਾ, ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ which are external and outside the control of business, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, जड़ियाँ फोर्सिस एक्सटर्नल है तो आउटसाइड दी कंट्रोल ऑफ बिजनेस है उन्होंने क्या जाता है एक्सटर्नल। दैन इंटरनल विच एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनीज अपने अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर सकती हैं, पॉलिसीज़ अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर सकती है, डिसीजनस एक्सेट्रा, ठीक है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल दे विच हैगे है। दैन एक्सटर्नल विच क्या आ जाएगा, ये विच दो पार्ट्स विच अगे फर्दर डिवाइड है, किहड़े किहड़े, एक हैगे हैं बच्चे माइक्रो, सैकेंड हैगे मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जिहड़े बिजनेस नूं डायरैक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट ये डायरैक्टली नहीं इफेक्ट करते, ये इनडायरैक्टली अफेक्ट करते हैं। डायरैक्टली भी जिदा एग्जाम्पल कस्टमर, ये बिजनेस नूं डायरैक्टली इफेक्ट करेगा। सप्लायर्स अगर ये सानू समान ना देवन तो साडा काम रुक जाएगा, तो ये डायरैक्टली इफेक्ट करते हैं। दैन कंपीटीटर्स, ठीक है। आगे मैक्रो विच क्या आ जाता है बच्चे एग्जाम्पल्स, इकनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरस्ट रेट चेंज हो जावन। दैन लीगल, जिदा कोई साडा कस्टम लॉ, ठीक है, कंपीटीशन एक्ट चेंज हो जाए। दैन पोलीटिकल, ये सारिया चीज़ां क्या करती हैं इफेक्ट करती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या आता है, एक इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, एक एक्सटर्नल आते हैं। जेडे साडे कंट्रोल दे विच हैगे उन्होंने क्या कहा जाता है इंटरनल, जेडे साडे कंट्रोल दे विच नहीं हैगे उन्होंने क्या जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। दैन बच्चे अगे फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस फर्स्ट पॉइंट है बच्चे टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस। टोटैलिटी मीनस टोटल हैगा किदा एक्सटर्नल फोर्सिस है। एक्सटर्नल फोर्सिस विच किहड़ी सारियां चीज़ां आ जांदियां, तां इट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फोर्सिस विच डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अफेक्ट दी बिजनेस। टोटैलिटी विच क्या आंदा, हुण असीं एक्सटर्नल पढ़िया सीगा, दो तरह के फैक्टर सीगे, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो क्या करते हैं डायरैक्टली अफेक्ट करते हैं, तो मैक्रो इनडायरैक्टली। तो टोटैलिटी विच दोनों चीज़ां आ जांदियां, माइक्रो फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिन्हां दा डायरैक्ट इंपैक्ट है, तो मैक्रो भी आ जाते हैं जिन्हां दा इनडायरैक्ट इंपैक्ट है। तो टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस विच क्या है, इट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फोर्सिस विच डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अफेक्ट दी बिजनेस, ठीक है। दैन सैकेंड पॉइंट है बच्चे तुहाडे कोल
स्पैसिफिक एंड जरनल फोर्सेस। स्पैसिफिक विच क्या होएगा बच्चे, ठीक है, फोर्सेस प्रेजेंट आउटसाइड दी बिजनेस, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ फोर्सेस ਸਾਡੇ बिजनेस ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਜਰਨਲ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ पेपर इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने बैन करते कि ट्रीज़ नहीं कटने ज़्यादा, ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, पेपर इंडस्ट्री ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ क्या होगी, फोर्स स्पैसीफिक फोर्स होगी। जे कोई भी इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। दैन थर्ड पॉइंट है बच्चे इंटर रिलेटिड। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ क्या है, आपस ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट है जिदा पोलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक, टैक्नोलॉजी। ठीक है, होर भी बहुत सारे हैगे हैं। सपोज करो जे किसी कंट्री दी गवर्नमेंट चेंज होंदी है, ठीक है, एग्जाम्पल किसी भी कंट्री दी गवर्नमेंट चेंज होंदी हैगी है तो वो गवर्नमेंट अपनी मोनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। मोनेटरी पॉलिसी क्या होएगा बच्चे, इंटरस्ट रेट नाल लिंक्ड होंदी है। ठीक है, जे किसी भी कंट्री दी गवर्नमेंट चेंज होंदी है तो वो अपनी मोनेटरी पॉलिसी भी अडॉप्ट करती है। ठीक है, सो इस विच क्या है, गवर्नमेंट दे चेंज होण आन दे नाल साडे पोलिटिकल फैक्टर्स विच भी चेंज आएगा। पोलिटिकल विच चेंज आन दे नाल साडे इकनॉमिक विच चेंज आएगा। पोलिटिकल फैक्टर्स किहदे नाल डील करते हैं, गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आती है तो अपनी मोनेटरी पॉलिसी लैके आती है, तो मोनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, साडा इकनॉमिक फैक्टर हो गया। तो ये दोनों चीज़ां क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है। फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या होएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मीनस चेंजिंग वाला है। ठीक है, हुण बच्चे ये डायनेमिक किवें होएगा, जिद्दां साडे बहुत सारे फैक्टर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट विच। किहड़े हैगे हैं तुहानूं पता है, हुण इकनॉमिक हो गया, लीगल हो गया, दैन पोलिटिकल। ये क्या होंदे हैगे, चेंज होंदे रहंदे हैगे। तो साडा बिजनेस इन्वायरमेंट जिहड़े इन्वायरमेंट है मिक्सचर क्या है बहुत सारे फैक्टर्स दे नाल। तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या होंदा है, जे कुछ भी चेंज होंदा है तो साडा बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, नैक्सट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। जिहड़े बिजनेस इन्वायरमेंट दे फैक्टर हैं उन्हां दे विच अनसर्टेनिटी हुंदी है। ठीक है, जिहड़े भी बिजनेस इन्वायरमेंट दे फैक्टर हैं उन्हां दे विच अनसर्टेनिटी हुंदी है। एग्जाम्पल टैक्नोलॉजिकल फैक्टर, उहदे विच रैपिडली चेंज आती रहती है। ठीक है, सो बिजनेस इन्वायरमेंट भी कदे भी चेंज हो सकता है। हुण असीं सैकेंड एग्जाम्पल ले लैंदे जिवें डैमोग्राफिक विच परसन दा टेस्ट दी गल करी जाती है। ठीक है, जे परसन दा टेस्ट चेंज हो जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी कदे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नैक्सट पॉइंट है बच्चे कॉम्पलैक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बहुत कॉम्पलैक्स है। इसकी स्टडी करनी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इकनॉमिक फैक्टर आता है, पोलिटिकल आता है, लीगल आता है। तो इन्हां सारियां दी स्टडी करनी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि जे एक भी चेंज होंदा है, ठीक है, तो उहदा इंपैक्ट दूजे ते पैंदा है। क्योंकि असीं पढ़िया सीगा कि इन्हां दे विच क्या है, इंटर रिलेटिडनैस हैगी है। जे एक भी फैक्टर चेंज होएगा तो उहदा इफैक्ट दूजे विच होएगा क्योंकि ये आपस विच इंटरलिंक्ड हैगे है। नैक्सट पॉइंट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी विच है बच्चे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होंदा है, रिलेटिव होंदा है। ठीक है, हर इकोनॉमी, हर दी इकोनॉमी अपनी हिसाब नाल काम करती हैगी है। ठीक है, इंडिया दे अकॉर्डिंगली काम होंदा है, बाहर दी कंट्रीज अपने अकॉर्डिंगली काम बनांदियां, उन्हां दी कंडीशनस भी क्या है डिफरेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की भी क्या है, सारे दोनों कंट्री का डिफरेंट है। ठीक है, तो इट मीनस ये क्या है, रिलेटिव है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, हर देश का अपना होंदा है, हर बिजनेस का अपना होंदा है।
ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होंदा है? इंटरनल इन्वायरमेंट ये क्या है? द फोर्सिस विच आर इंटरनल एंड विदिन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सिस इंटरनल हैगियां ते बिजनेस के कंट्रोल विच हैगियां उन्होंने कहा जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, पॉलिसीज़ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, कैपेसिटी चेंज कर सकता है क्योंकि ये बिजनेस के कंट्रोल दे विच हैगियां। दैन नैक्सट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? द फोर्सिस विच आर एक्सटर्नल एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सिस इंडस्ट्री या कंपनी तो बाहर हैगियां, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल नहीं कराया जा सकता, उन्होंने क्या किया जाता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किया जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फर्दर दो पार्ट्स विच डिवाइड है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। पहले असीं गल करूँगे माइक्रो इन्वायरमेंट की। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होंदा बच्चे? माइक्रो इन्वायरमेंट नूं होर किया जाता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, तो मैक्रो इन्वायरमेंट नूं होर क्या किया जाता है? जनरल इन्वायरमेंट किया जाता है। माइक्रो इन्वायरमेंट ये क्या होंदा है? क्लोजली रिलेट होंदा है बिजनेस दे, बहुत ज़्यादा बिजनेस दे क्लोज इंपैक्ट करता है। ये हर एक बिजनेस नूं डिफरेंटली इफेक्ट करता है। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट सब तो पहला पॉइंट है तुहाडे कोल कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होंदे हैं? जिहड़े बाई करते हैं समान। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਪਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਪਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਕਿਆ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ। हर एक बिजनेस नूं डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं। फस्ट माइक्रो विच कौन आते हैं? कस्टमर्स आते हैं। हुण जिहड़ा भी समान, जिहड़े भी परसन साडे कोल समान बाई करते हैं उन्होंने क्या किया जाता है? कस्टमर किया जाता है। वो बिजनेस नूं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिहड़े भी कस्टमर है वो क्या करते हैं? साडे बिजनेस नूं इफेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर दा टेस्ट चेंज हुंदा है तो वो बिजनेस ते इंपैक्ट पाते हैं। किवें? हुण सपोज कर लो एक परसन है ਉਹਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ नहीं है कोक वाल, तो ਇਹਦਾ डायरैक्टली इफेक्ट किनू पएगा? कोक वाली बिजनेस नूं। ठीक है, तो नाल ही एक पैप्सी का काम कर रही हैगी बिजनेस, तो ਇਹਦਾ इफेक्ट जे परसन कोक नहीं लाइक कर रहा तो ਇਹਦਾ इफेक्ट सिर्फ कोक वाली बिजनेस नूं पएगा, ना कि पैप्सी वाले नूं। ठीक है, ये क्या करते हैं? साडे डायरैक्टली इफेक्ट करते हैं बिजनेस नूं। सैकेंड है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होंदे हैगे जो सानू समान वेचते हैगे। जे इन केस बिजनेस के सप्लायर दे विच कोई भी गल करके उन्हां दे विच कन्फ्लिक्ट अराइज हो जावन तो सानू समान देण तो समान देना बंद कर देगा, तो इन्हां दे विच क्या होएगा? इहदे विच वो बिजनेस नू डायरैक्टली इफेक्ट करूगा। जे उन्हें समान ही नहीं मिलेगा तो वह समान बना नहीं सकता, तो वह डायरैक्टली क्या करेगा? बिजनेस नू इफेक्ट करेगा। नैक्सट पॉइंट है बच्चे तुहाडे कोल कंपीटीटर्स। कंपीटीटर्स कौन होंदे हैं? जिद्दां जिहड़ियां राइवल फर्म्स होंदियां हैगियां, जिहड़ियां सिमिलर टाइप दा बिजनेस करदियां, उन्होंने कहंदे हैगे कंपीटीटर्स। कंपीटीटर अपने बिजनेस विच कोई भी चेंज लैके आंदा हैगा। ठीक है, सपोज करो कोई भी कंपीटीटर अपने बिजनेस विच चेंज लैके आंदा हैगा, तो इहदा इफेक्ट दूजे बिजनेस नूं पएगा जिहड़ा वो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, सपोज कर लो एक कंपनी ए कंपनी है तो नाल ही उहदे बी कंपनी हैगी है। ठीक है, हुण कंपीटीटर ए ने अपना समान जे 100 रुपये का सीगा उन्होंने 96 ते बेचना शुरू करता, तो इहदा डायरैक्टली इफेक्ट किद्दां पएगा? बी कंपनी नूं पएगा। ठीक है, नैक्सट है बच्चे तुहाडे कोल पब्लिक विच कौन आ जाते हैं? लोकल पब्लिक भी आ जाती है, प्रैस आ जाती है, मीडिया। प्रैस और मीडिया सानूं पता है। लोकल पब्लिक कौन होंदी हैगी? जिथे साडी बिजनेस यूनिट एस्टैबलिश हैगी है, उत्थे नेड़े तेड़े दे जिहड़े भी लोग रहिंदे हैगे उन्हां नूं क्या कहा जाता है?
ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਮਿਡਲ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮਿਡਲ ਮੈਨ। ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਆ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਨਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਫੁੱਲੀ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗੁਡਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ,
ठीक है। सेकेंड है राइज इन इनकम ऑफ पीपल लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। जे परसन ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਊ, ਫੈਸ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਈਟੇਬਲਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਜਾਂ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੋ ਕਰ ਜੂੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਪੈਡ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਫ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੀਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੀਫ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ FDI ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, FDI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।